مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی کا ذکر سن کے سننے ہی خوش ہوتا ہے بہت دیر سے اسٹیج پہ بات چل رہی ہے کہ آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں بیٹا خاموش ہو جائے میرے لال خاموش ہو جائے فوراً میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں یار حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کو بولنا چاہیے وہ خاموش بیٹھی ہیں اور جن کو نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہے ہیں یہ حیرت کی بات ہے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے والد کی عمر کے ہیں آپ ہمارے بھائی کی عمر کے ہیں یہ بچے بیٹھے ہیں تھوڑا ماحول بنائیے ذرا شانتی کے ساتھ بہت دیر سے اسٹیج پہ بات چل رہی ہے کہ بول نہیں رہے یہاں کے لوگ حالانکہ الحمدللہ خطیب ذیشان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری جو پورے ملک میں الحمدللہ خطاب کے لیے جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں مبلغ ہیں الحمدللہ اور یہیں پہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر مولانا ناظم رضا منظری امامت کرتے ہوں وہاں لوگ تقریر سننا نعت سننا بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ یہ ان علماء کو بتائیے کہ الحمدللہ مولانا ناظم رضا منظری کے مقتدی ہیں ہم جب نبی کا ذکر سنتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی بولتے ہیں اور جب قبر میں جائیں گے تب بھی بولتے ہوئے جائیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت دیر سے آپ ذکر سن رہے ہیں میں صرف آپ سے 15 منٹ مانگوں گا 15 منٹ کے بعد آپ کی طبیعت اگر کرے تو تقریر سننا طبیعت نہ کرے تو میں آپ کے حالات سے سمجھ جاؤں گا میں اپنی تقریر بھی ختم کر سکتا ہوں ممکن ہے وعدہ نہیں ہے اس لیے صرف آپ کے 15 منٹ چاہیے لیکن 15 منٹ ایسے کہ دل و دماغ میری باتوں سے آپ کا جڑنا چاہیے اس لیے کہ میری عادت ہے میں اس طرح بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بولوں آپ اس کو سمجھیں وہ آپ کے دماغ میں اترے آپ کے دل میں اترے واقعی اگر آپ ماحول بنانا جانتے ہیں سننا جانتے ہیں جاڑوں کا موسم ہے میں بار بار نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے چادر سے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہاں ایک بار ضرور کہوں گا اس لیے ابتدا ہے اپنے ہاتھوں کو نکالیے چادروں سے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ ابھی سب نے ہاتھ باہر نہیں نکالے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں پھر تقریر شروع کرتا ہوں نبی کے مقدس صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں میں اپنے کھیت میں آپ کے بھی کھیت ہیں کھیت میں پودے لگا رہا تھا پیڑ جس کو ہم کہتے ہیں فرماتے میں پیڑ لگا رہا تھا میرے آقا وہاں سے گزرے مصطفیٰ گزرے اور میرے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں پیڑ لگا رہا ہوں پودے لگا رہا ہوں ذرا سنیے فتح پور معافی کے سننے والوں آپ خوش ہو جائیں گے یہ حدیث سن کر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو عرض کی حضور پودے لگا رہا ہوں پیڑ لگا رہا ہوں میرے آقا فرماتے اس سے اچھی جگہ اور طریقہ نہ بتا دو عرض کی حضور فرمائیں آپ کا حکم سراپوں پر تب میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگا دیتا ہے تو فتح پور کے سنی بھائی کم از کم آج کی محفل میں اتنی بار سبحان اللہ کو کہہ دو کہ ایک کم از کم آم کی بغیہ تو تیار ہو جائے اب بولیں گے ماشاءاللہ یہ سنی ہے بولنا جانتے ہیں اس لیے کہ سنی ہی بولتا ہے اس لیے کہ اور لوگ ہیں جو نبی کا ذکر سنتے ہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے ہم تو غریب نواز والے صابر پاک والے اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم اللہ کا ذکر سنتے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اب یہ بتائیں تقریر شروع کر دی جائے اچھا کون کون تقریر پوری سنے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اب بالکل اپنی توجہ آپ مجھے 15 منٹ کے لیے دے دیجئے 15 منٹ کے بعد آپ کی مرضی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وقال فی مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال في مقام
بعض من النساء وقال في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ظہیر عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہیر عزت و اعتلاء محمد کہے ارشد زیر پائے محمد عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضا اب کل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا جس نے چاند سورج شمس و قمر برگ و ثمر خشک و تر لوح و قلم کو وجود بخشا بعد خدا تمام تعریف و توصیف حبیب خدا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے لیے جن کو اللہ نے اپنا حبیب نبیوں کا امام بنا کر کے پیدا فرمایا میرے عزیز دوستو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے بیت اللہ شریف میں ذکر رسول کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک مرد حضرات با آواز بلند میری ماں و بہنیں آہستہ یعنی اتنی آہستہ کہ ان کے کان تک آواز جا سکے درود شریف پڑھ کے سنائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد رسول اور علماء کرام اور اس علاقے کے ذمہ دار علمی شخصیت تشریف فرما ہے میں نے آپ سے درود شریف کے لیے کہا بڑی خاموشی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا ایک ضروری بات یہ آپ سنتے چلیں اور اس کو یاد بھی کریں یہ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر نماز کی حالت میں آپ اتنی زور سے قرات کرتے ہیں کہ خود بھی نہیں سن سکتے یعنی دل ہی دل میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں قرات کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز میں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے خود کے کانوں تک آواز جا سکے اسی طرح میرے دوستو اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اتنی زور سے کہیں کہ آپ کے کانوں تک کم از کم آواز جا سکے تبھی اس پہ ثواب مرتب ہو سکتا ہے ایسے ہی درود شریف کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ تمہارے خود کے کان سن سکے تبھی ثواب ملے گا ایسے ہی قرآن خوانی وغیرہ علی حضرت قیاس آپ اسی طرح اور دیگر مسائل بھی سمجھ سکتے ہیں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بڑی خاموشی سے آپ نے درود شریف کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا ایک بات میں درود شریف آپ سے یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اس لیے کہ میری ماں اور بہنیں بڑی کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں اور ان کو دیکھ کر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں آپ کو سنا دوں اور انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں محمد بن سلیمان الجزوری انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف چھوٹی سی کتاب ہے دیکھنے میں معمولی کتاب ہے لیکن اس کا قد کتنا بڑا وہ کتنی بڑی کتاب ہے کتنی بافیض بابرکت وہ کتاب ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو میں ہی نہیں بلکہ آپ کے مسجد کے خطیب و امام خطیب اہل سنت مولانا ناظم رضا منظری بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو حضرت علامہ مفتی اسحاق صاحب قبلہ بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو حضرت سید صاحب قبلہ بھی میرے حسن ظن کے مطابق پڑھتے ہوں گے یہاں تک کہ اس کتاب کو ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو اعلیٰ حضرت بھی پڑھتے تھے اب وہ کتنی بڑی کتاب ہے جس نے یہ کتاب لکھی ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی کیا پوچھا آپ نے یہ کتاب زور سے بولے کیوں لکھی اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے حضور آپ نے درود شریف کے ٹاپک ہی پر یہ پوری کتاب کیوں لکھی یہ اس کے رائٹر ہیں انہوں نے جواب دیا اور فرمایا ذرا میری ماں اور بہنیں سنیں فرماتے ہیں یہ کتاب لکھنے کی وجہ ایک 8 سال
کی بچی یا 7 سال کی بچی ہو گئی، ایک لڑکی کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو لکھ دیا۔ لوگوں نے سوال کیا حضور یہ کیا بات ہوئی، کوئی بچی کی وجہ سے کتاب کیسے لکھ سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے، ایک دن میں اپنے گھر سے نکل کے جنگل میں پہنچا، جیسے ہی جنگل میں پہنچا نماز کا وقت ہو گیا، اب مجھے وضو کرنا تھا، پانی بھی پینا تھا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق و مغرب شمال و جنوب اتر دکن پچھم پورب سب جگہ میں نے پانی تلاش کیا، کہیں بھی پانی مجھے نہ ملا۔ فرماتے پھر پانی کا ایک کنواں ملا، لیکن پانی کنویں کے نیچے تھا، تہ میں تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے تھا، وہ اس میں نہیں تھا۔ میں نے ڈول اور رسی تلاش کیا، مجھے نہ ملا، لیکن اس کنویں سے ملا ہوا ایک گھر تھا، اور اس گھر کی چھت پر 7 سال یا 8 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، وہ لہو لائٹ میں ملوث تھی، مشغول تھی۔ اب سنیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں جب مجھے ڈول اور رسی نہ ملا اور جب میں زیادہ پریشان ہوا، 8 سال کی بچی نے چھت سے مجھے دیکھا اور میری طرف متوجہ ہو کر کے بولی تعال یا شیخ، بابا ادھر آؤ۔ میں چھت کے قریب ہوا، بچی نے پوچھا من انت ہو آر یو، بابا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے؟ فرماتے میں نے اپنا پورا تعارف کرایا، اپنے پوری پہچان کرائی۔ اس کے بعد جب بچی نے مجھے پہچان لیا، جان لیا، میں نے اپنا پورا تعارف کرا دیا تو بچی کے چہرے پر ہنسی آئی، بچی مسکرانے لگی، بچی ہنسنے لگی۔ مجھے ایسا لگا بچی میری مذاق بنا رہی ہے، بچی میری ہنسی بنا رہی ہے۔ میں نے بچی سے کہا بیٹی تم میری ہنسی کیوں بناتی ہے؟ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ تب 7 سال اور 8 سال کی بچی ایک اللہ والے سے چیخ کر کے کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزوری، مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں عابد و زاہد کہتے ہیں، لوگ تمہیں متقی و پرہیزگار کہتے ہیں، لیکن انت الرجل الذی یثنی علیک بالخیر وتتحیر فیما تخرج الماء من البئر۔ اے محمد بن سلیمان الجزوری، لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لیکن تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ کنویں سے بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ جب بچی نے اتنا کہا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں حیرت زدہ ہو کر کے کہنے لگا اے میری بیٹی، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ ڈول اور رسی سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو بیٹی تو بتا دے۔ اب سنیے میرے سنی بھائی، جو اس چھوٹی سی بچی نے کہا بابا دیکھو میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے۔ اب اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ چھوٹی سی بچی اپنے چھت کے کونے پر آئی اور آنے کے بعد وہ کنویں کی طرف جھانکی اور اس نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی قسم بچی کا تھوک نیچے بھی نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے ہی پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی نیچے سے اٹھ کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اب جب پانی اوپر پہنچا ہے تو بچی نے کہا بابا دیکھو پانی ایسے نکالتے ہیں، اب وضو بھی کر لو اب پی بھی لو۔ جب میں نے اتنا دیکھا میں حیرت کے ساتھ بولا بیٹی اقسمت علیکی بما نلتی حاضر المرتبہ، اے بیٹی یہ تو بتا دے میں نے تو کعبے کا طواف بھی کیا، میں نے اللہ کے گھر کا حج بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، میدان عرفات بھی گیا، وادی مینا میں بھی پہنچا، جبل رحمت بھی دیکھا، لیکن بیٹی یہ تاثیر میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تاثیر تجھے کیسے دی، یہ طاقت قوت تجھے کیسے دی ہے، یہ رفعت و بلندی والا مقام بیٹی تجھے کیسے ملا ہے؟ تو بچی کہتی ہے بابا نہ تو کعبے کا طواف کیا ہے، نہ خانہ کعبے کا حج کیا ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کی ہے، نہ میدان عرفات کی حاضری کی ہے، نہ جبل رحمت کو دیکھا، نہ باب جبرائیل کو دیکھا، نہ نبی کے شہر کو دیکھا، نہ مدینے کو دیکھا، پھر بیٹی مقام کیسے ملا؟ تو بچی بولی بکثرت الصلاۃ علی محمد، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے دیا، نبی کے نام پڑھنے کی وجہ سے دیا، نبی کے نام پڑھنے کے تو پھر اللہ نے یہ مقام دیا۔ اعلیٰ حضرت بولے کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس تجھا تم پہ کروڑوں درود، کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بھی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ بولا کرے آپ، ابھی آپ نے سنا جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا
जन्नत में लगा देता है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, हमारी माँ और बहनों को सलामत रखे। जब बच्ची के थूकने से पानी ऊपर आ गया तो 8 साल की बच्ची ने कहा, बाबा जानते हो उस नबी को जिस नबी पर दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने मेरे दुआ में ये तासीर रखी। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं, बेटी जानता तो मैं भी हूँ लेकिन शायद पहचानती तू ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर दुरूद शरीफ की फजीलत समझते हो तो अपने दिल को खोलिए, इश्क़ रसूल में झूम करके आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुन व सलामुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइव में मुबारकबाद मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब और उनके अहले खाना, उनके मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन, मुआविनीन के अल्लाह ने आज ही मुबारक दिन दिखाया। एक आलिम को इज्जत क्यों मिलती है, किस वजह से मिलती है, ठीक है, इस हवाले से मैं आपको एक तो बात जिक्र करता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए नबी मैं इस शहर की कसम इरशाद फरमाता हूँ। किस शहर की? तुम्हारे संबल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, दिल्ली, कौन से शहर की? मेरा रब फरमाता है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए मेरे प्यारे रसूल मैं तुम्हारे शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाता हूँ। किस शहर की कसम? जोर से बोले, मक्का शरीफ। क्यों? आप कहेंगे इसलिए क्योंकि मक्का शरीफ में खाने काबा है, जबल रहमत है और जनाब वाला सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, वगैरह मुक़द्दस मकामात हैं। इसलिए अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि रब का कुरान कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए मेरे प्यारे रसूल मैं इस शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाता हूँ। इसलिए नहीं कि यहाँ मेरा घर है या जबल रहमत है या सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, बल्कि इसलिए कसम इरशाद फरमाता हूँ कि इन शहर की गलियों में, इन शहर की मिट्टी पर मेरे यार तेरे कदम पड़ चुके हैं। सुभान अल्लाह, तेरे कदमों की बरकतों की वजह से हमने इन ज़र्रात को रिफ़अत दी है, अज़मत दी है, इसलिए हम इसकी कसम इरशाद फरमाते हैं। ए मेरे दोस्तों, कौन से ज़र्रात की अल्लाह पाक कसम इरशाद फरमाता है? कैसे कदम है मेरे मुस्तफ़ा के? आप तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। मेरे आका ने एक दिन सहाबा किराम से पूछा, यानी अबू बकर से पूछा, मौलाए कायनात से पूछा, उमर फारूक आज़म से पूछा, तलहा बिन ज़ुबैर से पूछा, हज़रत बिलाल हबशी से पूछा, अपने मुक़द्दस सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा ये बताओ, जब तुम ज़मीन पे चलते हो तो तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है चलते वक्त, वो मिट्टी कहाँ चली जाती है? उस मिट्टी का होता क्या है? वो किधर चली जाती है? अबू बकर बोले, नबी के मुक़द्दस सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम ज़मीन पे जब चलते हैं तो हमारे कदमों से लगने वाली मिट्टी वही ज़मीन पे गिर जाती है, यानी एक कदम रखते हैं, दूसरे कदम के नीचे मिट्टी दब जाती है, दूसरा उठाते हैं, फिर मिट्टी वहीं पे गिर जाती है। अल्लाहु अकबर। अब तुम्हारे मेरे पैगंबर इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर ये तुम्हारे कदमों की शान है कि तुम्हारे कदमों से मिट्टी लगती है, ज़मीन पर गिर जाती है। ये उस्मान के कदम है कि मिट्टी लगी ज़मीन पर गिर गई। ये बिलाल के कदम है कि मिट्टी लगी ज़मीन पर गिर गई। ये तलहा के कदम है कि मिट्टी लगी ज़मीन पर गिर गई। ये बिलाल हबशी के कदम है कि मिट्टी लगी ज़मीन पर गिर गई। ये हज़रत उबैद बिन जर्राह के कदम है कि मिट्टी लगी ज़मीन पर गिर गई। ये सहाबा किराम के मुक़द्दस कदम है कि मिट्टी कदमों पर लगती है, ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन अबू बकर सुनो, उस्मान सुनो, तलहा सुनो, बिलाल सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी को वो शान दी है, वो मकाम दिया है, वो अज़मत दी है कि जब तुम्हारा पैगंबर ज़मीन पर चलता है, कदमों से मिट्टी लगती है तो ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उन कदमों से लगने वाले ज़र्रात को ज़मीन से उठाता है और आसमान के सितारों का ताज बना देता है। आसमान के सितारों को आसमान के सितारों का ताज बना दिया करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़र्रे जाकर करीब नेज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उस्मत मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़र्रे जड़कर
तैयार हो गए। वापस से बोले सुभान अल्लाह और लहर के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल के कदम एक मिट्टी पर पड़े तो अल्लाह ने मिट्टी को अफजल आला बना दिया। और कैसा बनाया मेरे अजीज दोस्तों? हमारे उलमाए किराम ने लिखा, बुजुर्गान दीन ने लिखा कि मुस्तफ़ा के कदम मुबारक उस मिट्टी पर पड़े, अल्लाह ने मिट्टी को अफजल आला बना दिया। लेकिन याद रखो, ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो मक्का शरीफ की मिट्टी से भी बेहतर है, यहाँ तक कि खाने काबा से भी बेहतर है, अर्श आज़म से भी बेहतर है। वो ज़मीन का कौन सा खत्ता है? उलमा फरमाते हैं ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म मुबारक से टच है, अल्लाह ने उसको तमाम ज़मीन से अफजल आला बना दिया है। अल्लाह अकबर। वो मिट्टी, वो नबी के जिस्म से टच होने वाला ज़मीन का हिस्सा हर ज़मीन के हिस्से से बेहतर। ये सिर्फ मेरे दोस्तों नबी की अज़मत है। मिट्टी जुड़ी मिट्टी बेहतर हो गई। याद रखो, ऐसे ही अल्लाह पाक एक जगह इरशाद फरमाता है, या निसा नबी की लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की औरतों, नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी अज़मत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारा मयार अलग है। क्यों? इसलिए कि अम्मी खदीजा मालदार थी नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे आका की बीवी बनने का शरफ हासिल कर चुकी थी। सिर्फ इसलिए वो औरतें दूसरी औरतों से बेहतर हो गई। ऐसे ही एक जगह अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ लोगों, हमने नबी की उम्मत को खैर उम्मत बना दिया, यानी हम लोग दूसरी उम्मतों से बेहतर हैं। क्यों बेहतर है मेरे दोस्तों? इसलिए कि हमारे पास माल दौलत है? नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये उम्मत हबीब खुदा की उम्मत है, रसूल खुदा की उम्मत है। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत को बेहतर बना दिया। और मेरे दोस्तों, ऐसे ही देखो, अल्लाह ने 4 किताबें, मशहूर किताबें उतारी, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। लेकिन उलमा का इस पर इत्तिफाक है, मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि किताबें तो चारों खुदा की हैं, लेकिन कुरान सारी किताबों से बेहतर है। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है माशाअल्लाह आप सुनना तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कायदी कर रहे हैं। एक बात याद रखते हैं, जब मजलिस में बैठे तो घुटने पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जो घुटने पकड़ता है उसका वक्त करीब आ जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया से जाने का नहीं, बल्कि सिर्फ सोने का वक्त करीब आता है। ज़रा हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो, वक्त आने पर हमें आपको हंसाना भी पड़ता है और वक्त आने पर आपको रुलाना भी पड़ता है। इसलिए आप जज्बे के साथ सुने, मोहब्बत के साथ सुने। मेरे आका फरमाते हैं, इदखालु सुरूरी फ़ी क़ल्बिल मुमिन इबादा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुश कर दे, ये भी इबादत होती है। जैसे काबे का देखना इबादत, कुरान का देखना इबादत, ऐसे ही एक सुन्नी का दूसरे सुन्नी को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है। अगर इतनी बातें आप समझ रहे हैं तो जरा चेहरा गुलाब की तरह कराएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बैठ के बोले या रसूल अल्लाह। कौन सी किताब बेहतर है? जोर से बोलो कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। तौरात से बेहतर कुरान, तौरात से बेहतर, जोर से बोले तौरात से बेहतर कुरान, ज़बूर से बेहतर, इंजील से बेहतर कुरान। यानी आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं कि हर किताब से बेहतर कुरान है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि तौरात किसने उतारी, आप कहेंगे अल्लाह ने। ज़बूर किसने उतारी, आप कहेंगे अल्लाह ने। इंजील किसने उतारी, कहेंगे अल्लाह ने। कुरान किसने उतारा, कहेंगे अल्लाह ने। फिर कोई ये भी तो कहेगा, जब चारों किताबें ही अल्लाह ने उतारी हैं तो एक किताब को 3 किताबों से बेहतर क्यों बता रहे हो? फिर तो सब आपस में बराबर बराबर हुई ना। जब देने वाला एक है, उन सबका मुतकल्लिम एक है, उन सबको भेजने वाला, नाज़िल करने वाला एक है, तो फिर वो
सारी आपस में एक जैसी हुई, फिर कुरान तीनों किताबों से बेहतर क्यों हो गई, फिर कुरान तौरात से बेहतर क्यों, फिर कुरान ज़बूर से बेहतर क्यों, फिर कुरान इंजील से बेहतर क्यों है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये सवाल करें तो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात जवाब देगी, हमारे बुजुर्गान दीन जवाब देंगे, हमारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जवाब देते हुए नजर आएंगे कि बेशक सही समझा, कुरान को उतारने वाला खुदा, ज़बूर देने वाला खुदा, इंजील नाज़िल करने वाला खुदा, कुरान अता करने वाला खुदा है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो अफजलियत मिली है वो इस वजह से नहीं मिली कि किताब देने वाला कौन है, नाज़िल करने वाला कौन है, बल्कि अफजलियत का दारो मदार इस बात पर है कि तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान लेने वाला कौन है, कि किताबें उतारी किस पर जा रही हैं। तो बिल्कुल ये ज़ाहिर व बातिन है कि चारों किताबों में जिस पर कुरान उतारा गया, यानी मेरा नबी उन तीनों नबियों से बेहतर है जिन पर दूसरी किताबें उतरी हैं, यानी जिस पर ज़बूर उतरी उस वाले नबी से बेहतर मेरा नबी, जिस नबी पर ज़बूर उतरी उनसे बेहतर मेरा नबी, जिन पर इंजील उतरी उनसे बेहतर मेरा नबी। और अगर मैं तफसील में ले जाकर कहूँ तो यूँ कहूँ, ये तो सिर्फ तीन नबी की बात है। हमारा अकीदा तो ये है कि हज़रत आदम से बेहतर मेरा नबी, हज़रत शीश से बेहतर मेरा नबी, हज़रत लूत से बेहतर मेरा नबी, हज़रत इब्राहीम से बेहतर मेरा नबी, हज़रत इस्माईल से बेहतर मेरा नबी, हज़रत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हज़रत दानियाल से बेहतर मेरा नबी, हज़रत यूशा से बेहतर मेरा नबी, हज़रत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हज़रत हारून से बेहतर मेरा नबी, हज़रत मूसा से बेहतर मेरा नबी, यानी आदम सफ़ीहुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत नूह नजीहुल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इब्राहीम रूहुल्लाह, यानी अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी, हर रसूल से बेहतर मेरा नबी। अरे अल्लाह ने जब हर नबी से बेहतर मेरा नबी बनाया, हर रसूल से बेहतर मेरा नबी बनाया, इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। या हज़रत इतने तारे खिले छुपे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हम सबों को मसाल दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझ ले जिसे, है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझ ले जिसे, है वो सच्चे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हक से औलिया, औलिया से रसूल, हक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर। कम से कम नारे का जवाब तो आप दे। मुफ्ती साहब कितनी मेहनत से बोल रहे हैं, आसान बात नहीं है इतनी मेहनत से बोलना। नारे का जवाब दे रहे, आप भी अपनी जबान को खोल लें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती इरशाद मंजरी, हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये बताएं आप, बात समझ में आ रही है कि नहीं? माशाअल्लाह यार, कौन कहता है नहीं बोलते? जो गुलाम वो ख्वाजा के होते हैं वो बहुत बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो और लोग हैं जो कान में बोलते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी सरकार आला हज़रत के गुलाम है। जब भी बोलते हैं सीना तान कर के मैदान में बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाअल्लाह कैसे बेदार हैं। क्यों ना हो मेरे सुन्नी भाइयों, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र सुन के खुशी हो जाता है। ये नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मालूम है आपको? एक बात आपकी तवज्जो की, और माशाअल्लाह आप खुशी से सुन रहे हैं, इसलिए जिक्र कर देता हूँ। मजनू दरिया के करीब बैठ कर के लैला लैला लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? लैला। लिखते मिटा देते, लिखते मिटा दे, लिखते मिटा दे। किसी ने कहा हुजूर क्या बात है जनाब वाला, लिखते हो मिटा देते हो, लिखते हो मिटा देते हो। तो जवाब दिया, लैला से मोहब्बत इतनी है कि इसका नाम पढ़ता हूँ तब भी सुकून मिलता है, नाम लिखा हुआ देखता हूँ तब भी सुकून मिलता है, नाम इसका लिखता हूँ तब भी सुकून मिलता है। अब आशिक की नज़र तो कहीं और होती है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानदार इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मौलाना रूम ने फौरन कज़िया फिट किया और नतीजा निकाला कि देखो मजनू को लैला से मोहब्बत, इसलिए लैला के जिक्र से सुकून मिलता है। हमें लैला से मोहब्बत नहीं, हमें आमना के लाल से मोहब्बत है, इसलिए नबी के जिक्र से सुकून मिलता है। किसी ने मुझसे कहा कि इरशाद मंजरी कब तक नबी का जिक्र करोगे? 1450 साल गुजरे हुए नबी को हो गए, आज तक नबी का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने जिक्र किया,
किया, औलिया ने जिक्र किया, अक़वास ने जिक्र किया, अब्दाल ने जिक्र किया, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अइम्मा मुज्तहिदीन की जमात ने जिक्र किया है। कब तक नबी का जिक्र करोगे? कभी दिल नहीं भरता, कभी तबीयत नहीं भरती, कभी मन नहीं भरता। मैंने कहा अगर तू हमसे पूछता है कि हम जिक्र कब तक करेंगे, तो किसी गौस के दीवाने से पूछ, गरीब नवाज के गुलाम से पूछ, आला हज़रत के दीवाने से पूछ। अगर सुन्नी से सुनना चाहता है कि कब तक जिक्र करेंगे, तो सुन्नी सीना तान करके कहेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारस नजद के कनाए गिराते जाएंगे। किसी ने कहा जनाब जिक्र करते हो, उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, उनको बेचैनी होती है। वहाबी को तकलीफ, देवबंदी को तकलीफ, राफसी को तकलीफ, अहले हदीस को तकलीफ। तो मैंने कहा हम किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए कि खाक हो जाए या तू जलकर मगर हम दो रज़ा, खाक हो जाए या तू जलकर मगर हम दो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह भाई मुफ्ती साहब कमाल कर दिया माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बात। किसी की बेचैनी की परवाह नहीं, हमें तो अपने नबी की तरफ तवज्जो रहती है। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, नबी की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। अब जरा अपने हाथों को मत उठाइए, जुबान से बोलिए मचल करके या रसूल अल्लाह, और लहर के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, अल्लाह ने कुरान को अफजल क्यों बनाया? क्योंकि कुरान हमारे नबी पर नाज़िल किया गया। किस पर नाज़िल किया गया? हमारे नबी पर। कुरान जो पढ़ता है, कुरान जो सीखता है, वो कितनी अज़मतों का मालिक हो जाता है। मेरे अजीम दोस्तों, ये निस्बत एक ऐसी शय है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत को मानने वाले लोग हैं। निस्बत से शय मुमताज़ हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखो, मेघ मिट्टी ही तो है, ज़मीन का हिस्सा ही तो है, लेकिन नबी के कदम पड़ गए तो मिट्टी कितनी शान की मालिक हो गई कि अल्लाह ने उसकी कसम इरशाद फरमाई। एक औरत ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो उसका हुक्म अलग हो गया। एक उम्मत ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो अल्लाह ने खैर उम्मत बना दिया। एक किताब ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो अल्लाह ने सबसे बेहतर किताब बना दिया। याद रखो, दुनिया में बेटियाँ बहुत हैं, लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा जैसी किसी की बेटी नहीं। नबी में और दुनिया में औरतें बहुत हैं, लेकिन नबी की बीवियों जैसी किसी की बीवी नहीं। दुनिया में दामाद बहुत हैं, लेकिन मेरे नबी के दामाद फातिह खैबर अली शेर खुदा जैसा दामाद कोई नहीं। दुनिया में नवासे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी के नवासे हसनैन करीमैन जैसा किसी का नवासा नहीं हो सकता। ये निस्बत है। अब कुरान को अफजलियत मिली इसलिए कि जनाब वाला वो कुरान अल्लाह के रसूल पर नाज़िल किया गया। अब सुनो, जो कुरान पढ़ता है, जो दीन हासिल करता है, उसको कैसे अज़मत मिलती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक अजनबी बस्ती में, एक मुसलमानों की बस्ती में, एक सुन्नियों की बस्ती में एक गैर मुस्लिम अपने तबके का वो बहुत बड़ा आलिम माना जाता था, बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा लोग उसको मानते थे, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानता, खुदा की वहदानियत को नहीं मानता, वो नबी की नबूवत को नहीं मानता, वो कुरान की अज़मत को नहीं मानता, वो वली की विलायत को नहीं मानता। पहुँच गया एक मुसलमानों की बस्ती में, यानी जैसे आपकी फतेहपुर माफी या आपके पास वाली बस्तियाँ जहाँ पे टोटल मुसलमान सब सुन्नी रज़वी कादरी रहते हों, ऐसी बस्ती में पहुँच गया। बीच चौराहे पर अपना तख्त बिछा दिया, कुर्सी खिताबत पर बैठ गया, पूरे गांव के मुसलमानों को जमा किया और जमा कर कर के बोला, लोगों तुम्हें मालूम है तुम गलत मजहब को मानते हो, गलत खुदा को मानते हो, गलत नबी को मानते हो। नाउज़ुबिल्लाह, यानी तुम्हारा खुदा भी गलत है, तुम्हारा दीन भी गलत है, तुम्हारी किताब भी गलत है, तुम्हारा मजहब भी गलत है। आप हजरात बैठे रहे, बस बहुत जल्द अभी मेरे पास फोन आया है, बिल्कुल चंद मिनट में आने वाले हैं मियाँ, बहुत जल्द आने वाले हैं। माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ लाने वाले हैं, आप इत्मीनान और शांति के साथ तशरीफ रखें। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारा दीन गलत, तुम्हारी किताब गलत, तुम्हारा मजहब गलत, तुम्हारा नबी गलत। मुसलमानों ने कहा जनाब कहते रहे हो, इस पर दलील क्या है? तो उसने कहा मैं चंद सवाल करूँगा, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा मैं गलत हूँ, तुम सच्चे हो, और अगर जवाब नहीं दिया तो फिर मैं सच्चा, तुम झूठे, तुम्हारा दीन झूठा। मुसलमानों ने कहा जनाब सवाल करो। उसने तख्त पर बैठ करके
کرسی خطابت پہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کی بستی میں چیلنج کیا اور اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے اور جو چیز موجود ہوتی ہے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، یعنی اگر خدا ہے تو وہ پہلے کیا تھا؟ مثال کے طور پہ ہم اس تخت پر بیٹھے ہیں، یہ تخت پہلے سادہ لکڑی تھی، اس سے پہلے یہ پیڑ تھا، پیڑ بننے سے پہلے پودا تھا۔ اس طرح سے اس نے کہا جیسے یہ مسجد پہلے یہ صرف سیمنٹ تھا، مٹی تھی، مٹی سے اینٹ بنی، اینٹ سے مسالہ جڑا، اس طرح سے یہ عمارت بن کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اگر خدا موجود ہے تو موجود جو چیز موجود ہوتی ہے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے، اگر خدا موجود ہے تو بتاؤ تمہارا خدا پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتی ضرور ہے، یعنی جیسے میں موجود ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ موجود ہیں، آپ میری تقریر سن رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوال اس نے کیے۔ پھر تیسرا سوال یہ کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا چہرہ کسی نہ کسی جانب ہوتا ہے، جیسے میرا چہرہ آپ کی طرف، آپ کا چہرہ میری طرف، کسی کا چہرہ قبلے کی طرف، کسی کا چہرہ اتر پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو بتاؤ خدا کا چہرہ کس جانب ہے؟ یہ تین سوال، متعدد سوال اس نے ایسے دیے کہ مسلمانوں کی ہوائیاں اڑ گئی، بغلے جھانکنے لگے مسلمان، دائیں بائیں دیکھنے لگے مسلمان، اور وہ بار بار چیلنج کرتا، بار بار یہ للکار کر کے یہ اعلان کرتا اگر جواب دیا تو سچے، ورنہ تم بھی جھوٹے، تمہارا قرآن، تمہارا خدا، تمہارا دین بھی غلط ہے، پھر تم کو میرا دین اپنانا پڑے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، بغلے جھانک رہے تھے میرے عزیز دوستو، لیکن اسی بستی سے مکتب میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والا ایک بچہ گزرا، ایک حافظ قرآن گزرا۔ جب اس نے لوگوں کا ہجوم اور بھیڑ دیکھی، اندر میدان میں آ گیا اور کہا کیا بات ہے؟ سامنے والے عالم نے، اس بد مذہب نے اپنی تینوں شرطیں رکھی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا تھا جناب یہ میرے گاؤں کے بزرگ، میرے باپ دادا تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے سے بچے نے جب اتنا کہا تو وہ بہت بڑا علامہ اپنے آپ کو مانتا تھا، اس نے کہا بیٹے جب تیرے باپ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے تو بچہ ہے، تیری اوقات، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مشورہ کیا ایسا ہے بچہ جب کہہ ہی رہا ہے تو اس کو بٹھا دو، اگر جیت گیا تو سبحان اللہ اور ہار گیا تو کہہ دیں گے کہ بچہ ہی تو ہے، جیت گیا تو سبحان اللہ اور ہار گیا تو کہہ دیں گے کہ بھائی بچہ ہی تو ہے، بچے کی کیا بات ماننا۔ اب سنیے قرآن پڑھنے کا فیضان کیا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت کیسے برسا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا سنو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اب تم اپنا سوال کرو۔ اس نے کرسی خطابت پر بیٹھ کر، بچہ بیچ مجمع میں کھڑا تھا، اس نے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اگر خدا موجود ہے، اگر وہ ہے تو موجود ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر کے بولا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ بچہ بولا اچھا سوال کر رہے ہو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہا بیٹا تم سے جواب مانگ رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اتنے بڑے ہو گئے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور دنیا کا قانون ہے استاد اوپر ہوتا ہے، شاگرد نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جناب والا اب کرسی سے اتریے، میدان میں آ کر کے بیٹھیے اور مجھے کرسی پہ بٹھائیے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے نے اتنا کہا لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے یار بچے نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو جواب دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور استاد کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات جب بیٹھی اور معقول بات تھی، اس کی دماغ میں پھنس گئی، وہ نیچے بیٹھا۔ بچہ چھوٹی سی عمر میں کرسی خطابت پر بیٹھ گیا، پوری آن بان شان کے ساتھ قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کے کرسی خطابت پر بیٹھا اور پھر بولا جناب اب سوال کریے۔ اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے وہ
اس بچے کو کتنی عقل دی تھی. اس نے کہا بتاؤ جو موجود ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. اگر تیرا خدا موجود ہے تو بتا وہ کیا کر رہا ہے. تو بچہ چیخ کر کے بولا ارے عقل کے اندھے تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے. ارے دیکھ میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ اپنے غدار کو اسٹیج سے اتار کر کے زمین پر بٹھا دیا ہے اور اپنے قرآن پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو زمین سے اٹھا کر کے کرسی خطابت پر بٹھا دیا ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی نہیں سمجھے کہ اللہ نے کیا کیا. جو غدار تھا اسے نیچے بٹھا دیا, جو وفادار تھا اسے اوپر بٹھا دیا. یہ میرا خدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے اگر خدا موجود ہے تو موجود ہونے سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے, بتاؤ وہ پہلے کیا تھا. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو جیسے کو تیسا, یعنی انسان کو اس کی عقل کے مطابق ہی جواب دینا چاہیے. اس بچے نے کہا اچھا تم کو گنتی آتی ہے. اس نے بڑی ہنس کر کے کہا بیٹے کیسی بات کرتا ہے تو بچہ ہے بچوں والی بات ہی کرے گا. بچے نے مسکرا کر کے کہا میرے سوال کا جواب دیجئے, آپ کو گنتی آتی ہے؟ اندر سے بیچ مجمع سے وہ بولا غیر مسلم بد مذہب عالم کہ ہاں مجھے گنتی آتی ہے. کتنی؟ بولے بہت گنتی آتی ہے. بچے نے کہا اچھا پوری گنتی مت سنائیے, 10 سے الٹی گنتی سنائیے. اس نے تیش میں آ کر کے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بچہ بولا ایک کے آگے کیا ہے جناب اور پڑھیے, ایک کے آگے کیا ہے. حیرت کے ساتھ اس عالم نے کہا بیٹے ایک سے آگے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو حد ہے. بچہ چیخ کر کے بولا اب بھی نہیں سمجھے, جب تیری گنتی کے ایک سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا, ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا, تو میرا خدا تو ہمیشہ سے ایک ہے, پھر اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ سے تھا, وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. بچے نے دوسرے سوال کا جواب دے دیا. اب تیسرا سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کدھر ہے, تمہارے رب کا رخ کدھر ہے, وہ کس سمت اس کا چہرہ ہے, وہ کس سمت ہے. اللہ اکبر. بچے نے کہا اچھا جناب ایک چراغ روشن کیا جائے, ایک چراغ جلایا جائے. چراغ جلایا گیا, روشن کیا گیا. اس کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا تو بچے نے پوچھا اچھا یہ بتائیں یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کا چہرہ کس جانب ہے, اس کا رخ کس جانب ہے, یہ کس سمت ہے, یہ جو روشنی ہے. تو عالم بولا بیٹے یہ روشنی ہے, یہ نور ہے, اور جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے, اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی, اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی. بچہ کھڑے ہو کر کے بولا نادان اب بھی نہیں سمجھا, جب تیرے اس چھوٹے سے نور کے ایک بناوٹی نور کا رخ نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی سمت نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی جہت نہیں ہو سکتی, تو میرا خدا تو حقیقی نور ہے, میرا خدا تو اس نور کو پیدا کرنے والا ہے, میرا خدا تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, وہ تو شمس و قمر پر کو سمر خشک و تر کو وجود بخشنے والا ہے. جب اس کے لیے کوئی سمت اور جہت نہیں ہے, ایسے ہی میرے خدا کے لیے کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں ہے. اللہ اکبر. جب چھوٹے سے بچے نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے, عالم کی عقل حیرت میں پڑ گئی, حیرت زدہ ہو گیا, پریشان ہو گیا, انگشت بدندہ ہو گیا. حیرت کے ساتھ بولا بیٹے یہ تو بتا دے تو نے اتنی سی عمر میں یہ علم کہاں سے سیکھا ہے, یہ پہچان کہاں سے سیکھی ہے, یہ عقل کہاں سے آئی ہے, یہ ادراک کہاں سے آیا ہے, یہ سمجھ کہاں سے آئی ہے. بچہ بولا میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے, میں نے رب کی کتاب پڑھی ہے, یہ اسی کا صدقہ ہے, یہ اسی کا فیضان ہے, یہ اسی کی عطا ہے. جب بچے نے اتنا کہا مجمع سے یہودی آگے آیا اور بچے کے قدموں میں آ کر کے بولا بیٹے اب دیر مت کر, اب ہاتھوں کو بنا دے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے, نبی کا غلام بنا دے. جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی محمد ارشاد منظری. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا فیضان ہے. آج تو دنیا میں چاروں طرف مشرق و مغرب, شمال و جنوب, اتر دکن پچھم پورب, ایک ہی انسان کا ٹارگٹ, ایک ہی مقصد کہ قرآن کو بدلو, اسلام کے قانون کو بدلو, شریعت مصطفیٰ کے اندر تبدیلی لاؤ. چاروں
मकसद है कि कुरान को बदला जाए, कुरान के निज़ाम को बदला जाए, अहकाम कुरान को बदला जाए, शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर चेंजिंग की जाए। कभी तलाक का मसला, कभी वगैरह वगैरह दीगर मसाइल पर लोग जुबान दराजी और अंगुश फरमाई करते हैं, कुरान को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, रब का कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, कुरान को महफूज करने वाले हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है कि लोगों ने कुरान मिटाने को कह दिया, कुरान के अंदर तब्दीली की बात करने लगे, कुरान के अंदर तगय्युर की बात करने लगे, कुरान के अंदर चेंजिंग की बात करने लगे। हमारे इस्लाम की तारीख तो ये बताती है कि नबी के दौर में भी लोगों ने कहा कि कुरान के अंदर तब्दीली करो, कुरान के अंदर तगय्युर करो, कुरान के अंदर चेंजिंग करो। लेकिन तारीख इस्लाम ये बताती है कुरान को बदलने वाले बदल गए, कुरान न बदल सका। कुरान के अंदर तगय्युर करने वाले मिट गए, लेकिन कुरान के अंदर तगय्युर न हो सका। आप देखिए, अबू जहल ने कहा कुरान को मिटा दो, उतबा ने कहा कुरान को मिटा दो, शैबा ने कहा कुरान को मिटा दो। लेकिन तारीख इस्लामी कहती है अबू जहल मिट गया, कुरान न मिट सका, उतबा मिट गया, कुरान न मिट सका, शैबा मिट गया, कुरान न मिट सका। यानी कुफार मिट गए लेकिन कुरान न मिट सके। आज मशरिक की यही आवाज है, लेकिन याद रखो मशरिक और मगरिब जमीन के ऊपर रहने वाले वो लोग जो कुरान को मिटाने की बात करते हैं वो मिट जाएंगे, लेकिन कुरान न मिट सकेगा। इसलिए कि जमीन आसमान चीख चीख करके कहते हैं है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। अब उससे बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो हाज़िर हज़रात की, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को सलाम करके शाद व आबाद रखे। तवज्जो का मतलब भी समझते चले। किसी जलसे में किसी हजरत ने कहा तवज्जो हाज़िर है, तो बीच में से लड़कों ने उठ करके हजरत को 10 रुपये दे दिए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाज़िर, फिर 10 दे दिए। सिलसिला चलता रहा, नौबत आई कि पैसों की गड्डी ख़त्म हो गई। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाज़िर, तो लड़के बोले हजरत तवज्जो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें वो तवज्जो नहीं, हमें इश्क़ रसूल की तवज्जो चाहिए, मोहब्बत रसूल की तवज्जो चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। इसलिए कि अगर आपने अपने बच्चों को आलिम दीन बना दिया तो आपको दुनिया में भी उसका फ़ायदा मिलेगा, कब्र में भी फ़ायदा मिलेगा और हश्र में भी फ़ायदा मिलेगा। कैसे सुनिए, और दीन हासिल करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए भी शौक़ होना चाहिए, पढ़ाने के लिए भी शौक़ होना चाहिए। मेरे आका के मुक़द्दस सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु नबी के बड़े चहीते मुक़द्दस सहाबी हैं। नाम इनका अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला है। ये लक़ब है हज़रत अबू हुरैरा। मेरे आका के इतने बड़े चहीते सहाबी और पढ़ने लिखने का इतना शौक़ और जज्बा कि एक दिन अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, आपकी हदीस याद करना चाहता हूँ, लेकिन हुज़ूर परेशानी ये है कि मैं याद करके भूल जाता हूँ, याद करके भूल जाता हूँ। जैसे आज भी बहुत सारे बच्चे रात में याद करते हैं, सुबह तक भूल जाते हैं, सुबह में याद करते हैं, शाम को भूल जाते हैं। यानी बच्चों को ये किसी न किसी को निस्यान की बीमारी जिसे हम कहते हैं कि याद करके भूल जाना। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हदीस सुन के भूल जाता हूँ, हुज़ूर ऐसा कुछ करम कर दे कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। मेरे सुन्नी भाइयों, ज़रा हज़रत अबू हुरैरा से पूछो, अबू हुरैरा बीमारी तुम्हें भूलने की है तो इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास जाके कराइए, किसी तबीब के पास जाके कराइए, किसी हकीम से मिलिए, ताकि आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी याददाश्त, आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ हो जाए, मजबूत हो जाए। तो हज़रत अबू हुरैरा कहेंगे नहीं, मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह में ये जो क्वेश्चन, ये जो सवाल किया है, ये इस अक़ीदे के साथ किया है कि हर सवाल का जवाब मुस्तफ़ा की बारगाह में, हर मुश्किल का हल मुस्तफ़ा की बारगाह में है, हर बीमारी का इलाज मेरे नबी के कदमों में है। ये सोचकर मैंने अपने नबी से कहा, हुज़ूर मुझे भूलने की बीमारी है। मेरे आका फरमाते, अबू हुरैरा, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा कि
किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी तबीब को दिखाइए, किसी हकीम को दिखाइए, किसी तजर्बेकार के पास जाइए, बल्कि नहीं, मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा अगर ऐसा है तो अपने दामन को फैलाइए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ने अपने दामन को फैलाया। मुस्तफ़ा ने अपने दोनों हाथ, यानी जो खाली हाथ थे ज़ाहिरी, वो अपने दोनों हाथ अबू हुरैरा के दामन करम में डाल दिए। सुभान अल्लाह। खाली हाथ मुस्तफ़ा ने अबू हुरैरा के दामन करम में डाल दिए। जरा बताओ, आप किसी मियाँ के पास, किसी पीर के पास जाकर के कहें कि कुछ इलाज कर दीजिए, और वो अपने खाली हाथ आपके दामन में डाल दे और कह दे कि जाओ वापस तुम्हारी बीमारी का इलाज हो गया, तो तुम कहोगे यार बेवकूफ़ बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। खाली हाथ डाल करके क्या दे सकते थे? लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे आका ने अपने खाली हाथ को अबू हुरैरा के दामन करम में डाला तो हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप अपने खाली हाथ क्यों डाल रहे हैं, आप अपने खाली हाथों को डाल करके क्या देंगे? नहीं, मेरे आका से ये नहीं अर्ज़ की, बल्कि अबू हुरैरा खामोश रहे, चूँकि वो मानते थे हाथ जिस्म तो उठा बनी कर दिया। मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम, ये मुस्तफ़ा का हाथ है। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत बरकतें रखी है। इस हाथ की तासीर तो ये है, अल्लाह अकबर जिसकी तरफ उठ जाता है उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देते हैं, उसको माला माल कर देते हैं। मेरे आका अबू हुरैरा खामोश रहे इस अकीदे के साथ कि मुस्तफ़ा का हाथ ज़ाहिरी तौर पर खाली है, लेकिन हकीकत ये है कि मालिक कौनैन है, ये पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, ये पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मालिक कौनैन है, ये पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मेरे आका ने अपने खाली हाथ को डाल दिया। अल्लाह अकबर। अब ये भी सुनते चले मेरे आका आला हज़रत क्या कहते हैं। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं मालिक कौनैन है, ये पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। अगर इस शेर की गहराई को सोचें, इसमें गौर व फिक्र तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, तो आपको पता चलेगा आला हज़रत ने खाली भी दो मानों में इस्तेमाल किया है। दो मानों में, खाली हाथ में, यानी एक तो ये है कि हाथ बिल्कुल खाली है, तो इस खाली हाथ में बहुत कुछ है, और दूसरा मतलब ये है, दूसरा माना ये है, दूसरा इशारा ये है, दूसरा मकसद ये है, दूसरी बात सरकार आला हज़रत ये बताना चाहते हैं, ये इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ आला हज़रत हमारी तवज्जो। हज़रात गिरामी, आप